कार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। हे प्राणनाथ गोबिंद कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण योग दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप सत्संग जीओ, गुरु क्या विचारां जो आप सरवण कर रहे हो, गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच आए होए जीव जंतुओं दी विचार आप सरवण कर रहे हो। अज एक ऐसे जीव दा जिक्र गुरु नानक सच्चे पातशाह ने बाणी विच कीता है जिस तो ज़्यादातर मनुख वाकिफ नहीं होणगे। वेख्या होवेगा असी किधरे, पर उस दियां खूबियां शायद सानू ना पता होण। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे कित्थे कित्थे सतगुरु जी निगाह चली जाती है और कित्थों कित्थों ज्ञान कढ़ के मनुख नूं समझाउण दा जिक्र करते हैं। सतगुरां दी बाणी तो असी अज ये सेध लैनी है, विचार आपनूं सरवण करा सकां। उस तो पहले 10वें पातशाह दी बख्शिश कीती होई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दी पावन बाणी है मलार राग दे विच। मलार महला पहला अष्टपदियां। इस पावन शब्द दे विच महाराज ने जिक्र किया है अखली ऊंधी जल पर नाल डोंगर ऊंचो गढ़ पाताल सागर शीतल गुर शब्द विचार मार्ग मुगता हौमे मार। मैं अंधले नावी की टेक, मैं अंधले नावी की जोत नाम आधार चला गुर के पै पेत। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दी ये पावन बाणी है। इस विच जिक्र किया है महाराज ने अखली शब्द का। अखली एक पंछी का नाम है जिसनों विद्वानों ने लम ढींग करके लिखिया है। लम ढींग ये पंछी सारस जैसा दिखाई देता है, जिमें सारस होंदा है ना, इस तरह का है। टंगां इस दियां काफ़ी लंबियां होंदियां ने, शरीर भी काफ़ी वड्डा, गर्दन भी लम्मी है। चुंझ इसकी बड़ी लंबी तो मजबूत चुंझ आती है।
लेकिन सारस नालों थोड़ी छोटी साइज है, थोड़ा ये छोटा है। ये अक्सर पानी दे जिथे स्रोत होंदे ना, इनू जल पंछी भी कह सकते हैं, ये पानी दे आस पास ही दिखाई देंदा वे। और पूरी तरह ये मांसाहारी पंछी है, मांसाहारी। मच्छियाँ इसका प्रिय भोजन है, मच्छी है, मेंढक है, केकड़े भी खा जाता है। बाकी होर इसनूं किसे होर तरह का भी मांस अगर मिले, मुर्दार भी मिले तो वह भी खा जाता है। वैसे तो ये जल पंछी है, जिथे पानी के स्रोत होण उत्थे ही मिलता है, पर भोजन की तलाश दे विच गंद के ढेरां दे उत्ते भी बैठा होया असी वेख सकने आ इस पंछी नूं। ये पंछी पूरी तरह ये मांसाहारी पंछी है। इस पंछी की एक खासियत है, इसकी चुंझ तो थल्ले गर्दन दे विच एक लंबी थैली होंदी है, थल्ले लटकदी हुई तुसी देख सकते हो थैली। इस थैली दे विच जद इसने किधरे लंबे सफ़र ते जाना होवे, दूर जाना होवे, फिर इस थैली दे विच पानी भर लैंदा और उड़दियां उड़दियां ही उस थैली दे विचों ये पानी पींदा रहिंदा है, लंबा सफ़र तय कर लैंदा है, पानी पींदा रहिंदा है। फिर ये कई बारी उच्चे स्थानों ते भी बैठदा वे, जैसे उच्चे दरख्तां दे उत्ते, पहाड़ां दे उत्ते, वड्डे वड्डे किलियां दे उत्ते भी ये जाके बैठ जांदा है, घर भी किसी उच्चे स्थान ते बनांदा वे। इहदी नली दे विच जिहड़ा पानी हुंदा, उस पानी नाल ये अपना गुजारा चलांदा रहिंदा वे, उसी पानी नूं ये पींदा रहिंदा वे। लेकिन जद इस कोल पानी खत्म हो जाता है, फिर इसनूं आउणा थल्ले पैंदा, फिर जमीन ते उतरना पैंदा है इसनूं। इस पावन शब्द दे विच जो महाराज ज्ञान साडी झोली विच पांदे हन, अखली ऊंढी जल पर नाल, डूंगर ऊंचो गढ़ पाताल। लम टींग जो पंछी है, जो अखली जो पंछी है, ये जल भर के उड़दा है ऊंचा, बैठदा भी उच्चे स्थानां दे उपर है। इहदे कोल जिहड़ा पानी भरिया हुंदा है इहदी नली दे विच, उहदे नाल ये अपना गुजारा चलांदा रहिंदा वे। लेकिन महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने भी आखिर इसनूं आउणा ते थल्ले ही पैंदा वे ना, उतरना तो पैंदा है। जदों पानी की लोड़ पैंदी है, पानी खत्म हो जाता है, इनू फिर थल्ले जमीन ते आना पैंदा वे, जमीन ते। विद्वानां ने इसके अर्थ कीते हन कि मनुख भी अपने हिरदे रूप थैली दे विच विकारां रूप पानी भर के, विकारां दा पानी भर के ते अहंकार दा मारिया होया उच्चे स्थानां ते जाके बैठदा वे, उच्चे स्थानां ते, और उन्हां स्थानां दे उत्ते बह के विकारां रूप पानी पींदा रहिंदा है ते खुश होंदा वे। अहंकार दा मारिया ही बंदा उच्चियां उच्चियां जगह लभदा वे, जिवें उच्चियां कुर्सियां लभदा वे, उच्चियां पदवियां लभदा वे, समाज विच पदवी मिल जावे, धार्मिक स्थानां ते पदवी मिल जावे, राजनीति दे विच पदवी मिल जावे, पिंड दा चौधरी बन जावां, घर दा मुखिया बन जावां,
ਹੰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪਿਆਸ ਹੈ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੈਸੇ ਲੰਮ ਢੀਂਗ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਡਦਾ ਨਾ ਉੱਚਾ, ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਜੈਸੇ ਲਮਟੀਂਗ ਪੰਛੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਿਵਾਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਆਖਿਰ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਵਾਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੈਸੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਉੱਡਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ, ਬਈ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਵਾਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਮਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਏਗਾ, ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਝੁਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਨਦੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਝੁਕੇ ਨਾ, ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਹ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪਿਆਸ ਕਦੀ ਬੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਵਸੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਨਿਵਾਣ ਨੋ, ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੀਤਲ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਧਰਤੀ ਦੇਖੋ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੈ।
पानी चले निमाण नो, पानी हमेशा निमाण की तरफ चलता है, थल्ले की तरफ। कदी पानी निमाण तो उचाई की तरफ कदी भी नहीं जाता है। ये पानी का एक गुण है जिहदे कोलों मनुख नूं सिੱਖਿਆ लैनी चाहिए है कि जे धर्म के मार्ग ते चलना है तो फिर निमाण की तरफ चलना पैना सानूं, निमाण की तरफ। भाई साहब कहते ने पानी चले निमाण नो, निर्मल शीतल शुद्ध प्राणी, बहुरंगी एक रंग है सबना अंदर, इको जानी तत्ता होवे धुप विच, छावे ठंडा विरती हाणी, तपदा परोपकार नूं ठंडे परोपकार बिहाणी, अगन बुझाए तपत विच ठंडा होवे, बिलम न आणी, गुरसिੱਖੀ दी एह निशानी। गुरसिੱਖੀ ਦੀ निशानी है। भाई साहब कहते ने अगर तुसी सिੱਖੀ दे गुण लैने हैं, सीखना है तो पानी कलो सीखो जो हमेशा निमाण की तरफ चलता है। बहुरंगी एक रंग है, भावें इहदा इक्को ही रंग है, पर जिहड़े भी भांडे दे विच इस नूं पाया जावे ना, ये उसी भांडे वर्गा आकार धारण कर लैंदा है। जिहड़ा रंग इस विच पाया जावे उस रंग दा हो जांदा वे। भाई गुरदास जी सिख नूं सिੱਖਿਆ देनी चाहुंदे हन। भाई साहब कहंदे ने तत्ता होवे धुप विच, छावें ठंडा विरती हाणे। जे धुप विच रख दिओ तो गर्म हो जाता है, जे छावें रख दिओ तो ठंडा हो जाता है। पर भाई साहब कहंदे ने तपदा परोपकार नूं ठंडे परोपकार बिहाणी। जे तपदा है ਤਾਂ भी परोपकार ही करता है। गर्म पानी नाल भी तो लोग इशनान करते ना, तो जे ठंडा होवे तो फिर मनुख की प्यास बुझा देंदा है, ठंड पा देंदा वे। भाई साहब कहते ने अगन बुझाए तपत विच ठंडा होवे, बिलम ना आणी, भावें ठंडा होवे भावें गर्म होवे, पानी अग बुझाई देंदा है। गुरसिੱਖੀ दी ये निशानी। सिख नूं ये गुण धारण करने चाहिए हैं। भाई साहब भाई गुरदास जी ऐसा कह रहे हैं कि गुरसिੱਖੀ दी यह निशानी। लेकिन मनुख दे अंदर हंकार बड़ा होंदा है। कई बारी अहंकार दी व्याख्या दास ने की है। अहंकार हऊँ मैं हाँ, तू कुछ नहीं है। अपने आप नूं ही सब कुछ समझदा है, दूसरे नूं कुछ समझदा ही नहीं है। मैं ही सब कुछ हाँ। मनुख दे अंदर हंकार बहुत है। छोटे छोटे गुणां दे उत्ते असी हंकार कर लैने, छोटे छोटे। देखो बंदे ने कोई चंगा काम किया हो ना, बंदा लिख लिख के दसदा भी ये असी किया है। वड्डे वड्डे पोस्टर बनवा के लवांदे ने, पत्थरां दीयां प्लेटां बना के पक्के फिट करा देंदे ने भी सदियां तक लोकां नूं पता चले भी मैं ये परोपकार कराया है, मैं ये चंगा काम किया है। अगर 11 रुपये भी गुरुद्वारे दईए तो रसीद कटा देने अपने नाम की, भी उत्थे एंट्री दे विच लिखिया रवे भी ये मैं दिते हैं, लिख लिख के दसदा। चंगे काम दा ते मनुख टंडोरा पिटदा है भी लोकां नूं पता लगे भी मैं कीता है। लेकिन बुरा काम हो जाए तो बंदा 100 से पड़दे पांदा वे। कदी किसी ने अपने गुनाहां दी रसीद नहीं कटाई भी मैं अज इतने गुनाह कीते ने, मैं इतने पाप कीते ने, मैं इतने कुकर्म कीते हैं, अज मैं सिੱਖੀ नूं लाज लाई है, अज मैं नितनेम नहीं कीता है, अज मैं सत संगत नहीं कीती है। कौन दसदे ने? कोई नहीं दसदा है, क्योंकि अंदर हंकार है। हंकार गुणा दे उत्ते है। बंदा अवगुणा दा की हंकार करेगा? गुणा दा हंकार करदा है बंदा। भगत रविदास जी कहंदे ने मनुख दे कोल
ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਹਮ ਬਡ ਕਬ ਕੁਲੀਨ ਹਮ ਪੰਡਤ ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਭੇ ਨ ਨਾਸੀ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਭੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਸ ਭੂਲ ਪਰੇ ਜੈਸੇ ਬੋਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਦਾਤ ਜੋਤ ਸਭ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਨੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਮਿਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਣ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ। ਸਭ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਭ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਦਾਤ ਜੋਤ ਸਭ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਹਉਮੈ ਮੇਰੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਨਾ, ਹਉਮੈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੁਕਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਮਿਲਿਆ, ਧਨ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿਆ ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੇ? ਕਿਆ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਕੋ ਕੱਢੇ ਗਹਿਣਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੈ ਲਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜੈਸੇ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਰਵੀ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਨਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੈ ਲਵੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਭ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦਾਤ ਜੋਤ ਸਭ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਹਉਮੈ ਮੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਮੇਰਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰਾ, ਤਨ ਮੇਰਾ, ਸਭ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, हाथ लगा के दिखा कौन वस्त है तेरी। ऐसी कोई चीज़ एक दस दे जिहड़ी तेरी है जिन्हों तू नाल लैके जाना होवे। कोई एक भी वस्तु रख दे, सब कुछ इत्थे ही रह जाना मैं। लेकिन फिर भी मनुख हंकार दे विच सड़दा पिया, जलदा पिया, बलदा पिया वे। महाराज की बाणी कहती है हो निमाणा सतगुरु अगे मत किछ आप लखाव है। अपने अहंकार जगत जलिया मत तू अपना आप गवाव है। सब कुछ उस परमात्मा दा हो निमाणा सतगुरु अगे मत किछ आप लखावे। सतगुरु दे अगे तू निमाणा बन, निमरता धारण कर। सिक्खी दा पहला असूल ये है हों ते ਸਕੋਲ ਕਮਾਇਆ ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ।
ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣਾ ਤਖੱਲਸ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਨਿਮਾਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਖੱਲਸ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਆਪਣੇ ਤਖੱਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਜਗਤ ਜਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਤ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਵਹਿ, ਐ ਬੰਦਿਆ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਧਰੇ ਗਵਾ ਨਾ ਲਵੀਂ ਤੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ, ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਜਿਤਨਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇਗਾ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਤਨਾ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਰਸ ਤੋਂ ਪਿਆਸਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਉਤਨਾ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੰਮ ਢੀਂਗ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਝੁਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪਿਆਸਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰ ਵੀ ਲਵੇ ਨਾ, ਵੀ ਅੱਜ ਚਲੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਸ ਕੋ ਦੀਰਘ ਕਰ ਜਾਣੇ ਔਰਨ ਕੋ ਲਗ ਮਾਤ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਪਿਆਸਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਵਾਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਤਰਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 4:15 4:30 ਵਜੇ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼। ਇਹ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਫਜਰ ਦੀ ਹੈ, ਈਸ਼ਾ ਦੀ ਹੈ, ਮਗਰਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਦ ਕਰ ਲਈ ਉਸਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਲੈ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਅਰਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕਾ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ, ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਥੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।
लोकी सुत्ते ने। हज़रत मुहम्मद साहब दा नवासा जिहड़ा अज पहली वारी नमाज पढ़ के आया फजर दी, जद उसने वेख्या भी लोकी अजे सुत्ते ही पए ने ते असी नमाज पढ़ आए हाँ, असी नमाज पढ़ आए हाँ। अपने नाने नूं कहंदा देखो कैसे काफर लोग ने, दिन चढ़ आया नमाज हो गई है अजे तक सुत्ते ही पए ने, उठे ही नहीं ने। मैं भी नमाज पढ़ आया, एक बच्चा हो के मैं नमाज पढ़ आया, ये वड्डे वड्डे लोग अज वड्डियां उम्रां दे लोग सुत्ते पे ने, उठे ही नहीं ने। कैसे ये काफर लोग ने, इन्हां नूं पता नहीं खुदा दी इबादत करनी चाहिए है, नमाज पढ़नी चाहिए है। मुसलमान हाँ असी नमाज पढ़ीए। मुहम्मद साहब जो वापस आ रहे सन अपने घर की तरफ, एकदम उन्होंने रुख अपना मोड़ लिया ते वापस मस्जिद व चलन लग पे ने। ते नवासे ने पूछया भी वापस क्यों जा रहे हाँ असी, वापस क्यों जाना है, नमाज तो हुणे पढ़ के आए हैं। मुहम्मद साहब कहते ने तू अज पहली वारी नमाज पढ़न आया मस्जिद दे विच ते इन्हां लोकां नूं तू काफर कहण लग पिया। मैं तू इन्हां नूं कुछ समझदा ही नहीं है, अजे तो पहली वारी तू नमाज पढ़दा पिया, तेरी नमाज कज़ा हो गई है, चल चल के दोबारा नमाज पढ़ हो। एक दिन बंदा कोई गुरुद्वारे आ जाए ना, फिर दूजियां नूं कुछ समझदा ही नहीं है। ऐसे कई लोग असी गुरुद्वारियां दे विच लड़दे हुए देखे, जिन्हां ने सारी जिंदगी गुनाहां दे विच बतीत कर दी है, अपराधां दे विच बतीत कर दी है। उम्र हो गई 60-70 साल, हुण अमृत छक लिया तो दूजे नूं कुछ समझदा ही नहीं ना, अजे 4 दिन नहीं होए ने। मेरे पिछे भी एक पै गया सी, वो मेरे विच अवगुण लभदा पिया सी। चलो मैं इतनी नहीं कहता कि मैं कोई बहुत वड्डा नितनेमी बंदा हाँ, महाराज करा लेंदे ने, नागा कदी पाया नहीं है बचपन तो ही। वो मेरे विच कमियां लभदा पिया सी, मैनू वो कह रहा सी। मैनू इतना तो पता सी भी इहदे नालों ते मेरा जीवन ठीक है। चलो इसनूं भावें तुसी हंकार समझ लवो या सच्चाई समझ लवो, इसनूं इतना तो मैनू पता सी। मैं बड़ा हैरान सा भी ये बंदा मैनू कह रहा वे, अपना जीवन नहीं देखदा है। उत्थे मैनू 2 पंक्तियां फिर जहन विच आईयां, वो कमियां ढूंढ रहे हैं मुझ में, खुद भगवान हो जैसे। मेरे विच कमी लभदा पिया, आप जिवें रब होवे। वो कमियां ढूंढ रहे हैं मुझ में, खुद भगवान हो जैसे। कौआ मान सरोवर में मोती ढूंढ रहा हो जैसे। मेरे विच कमी लभदा पिया जिवें कौआ किसी मान सरोवर दे विचों मोती लभदा पिया वे। नहीं ना मिल सकदे उन्होंने, उन्हें तो उही गंदगी खानी है कौए ने। तो हुण कौआ हंस नूं आखे तो ठीक नहीं है। कई इस तरह के लोग कि जिहड़े हंकार विच कदी कदाई सतसंगत विच आ भी जान तो महाराज कहंदे ने कि वो प्यासे रह जाते हैं, उन्हां दी प्यास कदी बुझदी नहीं है। महाराज सच्चे पातशाह जी इस पावन शब्द दे विच सतगुर बख्शिश करते ने कि लम टींग पंछी जिहड़ा है वो भावें थैली पानी दी भर लैंदा, लेकिन फिर भी उसनूं प्यास बुझाण वास्ते कदी ना कदी ते निवाण दी तरफ आउणा ही पैंदा ना। ते तू ते गुरु का सिख है, तेरे अंदर निम्रता होनी लाजमी गल है। एक संसार दा मार्ग है जिथे बंदा आखदा भी सब कुछ मैं ही हाँ। एक निरंकार दा मार्ग है जिथे बंदा आखदा भी मैं कुछ भी नहीं हाँ, जो कुछ भी है सब तू है।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਖਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਰਵਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੂਪਹੀਨ, ਕੁਲਹੀਨ, ਗੁਣਹੀਨ, ਗਿਆਨਹੀਨ, ਸੋਭਾਹੀਨ, ਭਾਗਹੀਨ, ਤਪਹੀਨ, ਬਾਵਰੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸਹੀਨ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤਹੀਨ, ਬੁੱਧ ਬਲਹੀਨ, ਸੂਦੇ ਹਸਤ ਨ ਪਾਵਰੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਹੀਨ, ਰੀਤਹੀਨ, ਪਾਏ ਪੈ ਪ੍ਰਤੀਤਹੀਨ, ਚਿੱਤਹੀਨ, ਬਿੱਤਹੀਨ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਰੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਗ ਅੰਗਹੀਨ, ਦੀਨਾ ਧੀਨ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਲਗ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਰਾਵਰੀ। ਅੰਗ ਅੰਗ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਤਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਖਲੀ ਊਂਡੀ ਜਲ ਪਰ ਨਾਲ, ਡੂੰਗਰ ਉੱਚੋ ਗੜ ਪਾਤਾਲ, ਸਾਗਰ ਸ਼ੀਤਲ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਮਾਰਗ ਮੁਕਤਾ ਹਉਮੈ ਮਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਮਟੀਂਗ ਪੰਛੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਪਾਣੀ ਉਹਦ ਆਪਣੀ ਨਲਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਸ਼ੀਤਲ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੀਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਗਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚ ਸਮਾਣਿਆ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਵੀ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਧਰਮ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਈਸਾਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਗ ਮੁਕਤਾ ਹਉਮੈ ਮਾਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗ ਮੁਕਤਾ, ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ ਨਾਵੇਂ ਕੀ ਜੋਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਅੰਧਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਚਲਾਂ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈ ਭੇਤ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕੇ। ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ, ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੋ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਥਾ ਸਾਗਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਕਥਾ ਸਾਗਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਿਮਾਣਾ। ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਥਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ